ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਸ ਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਛ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ, ਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਅੰਤਰੀਵ ਦੱਸ ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਔਰ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਪਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਏ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਤਨ, तो लिस्ट तो बहुत लंबी है साध संगत। तो इतने समय में दस सकना मेरे लिए असंभव है, पर मैं टूक मात्र मैं आप जी नूं कुछ दसना चाहांगा सतगुर सच्चे पातशाह दी बख्शिश दे नाल, क्योंकि काफ़ी समा सतगुर सच्चे पातशाह ने दास को सेवा लई, पहला तबले दी, फिर मैं असिस्टेंट रागी के तौर पर, सहायक रागी के तौर पर भी, और फिर बाद विच मैं सतगुर ने कृपा की, गुरु रामदास पातशाह जी ने तकरीबन 28 तो 30 साल मैं सतगुरां दे चरनां विच बैठ के कीर्तन करन दा सुभाग गुरु रामदास जी ने बख्शिश किया। उस तो मैं पहला बचपन तो ही कीर्तन की लगन घरों ही लगी सी। तो विभिन्नता कीर्तन दे विच जो है, क्योंकि शुरुआत तो एक आलम तो ही होंदी है, एक शख्स ही शुरू करता है, एक ही गुरु शुरू करता है, लेकिन उस तो बाद जो काफरा रलदा है, वो जो तरह तरह का भांत भांत की वंदगी जिहड़ी है वो शामिल हो जाती। तुसीं गुरुआं दे विच भी देखोगे तो उन्हां दे विच भी तुहानूं डाइवर्सिटी, अलग अलग ढंग, अलग अलग जो कीर्तन का स्टाइल है वो मिलेगा, और कीर्तनियां दे विच भी मिलेगा। ये एक प्रकार का गुलदस्ता है, एक प्रकार का गुलदस्ता है। एक फुल होवे, ओदी आम बाज़ार दे विच कीमत ज़्यादा नहीं हुंदी, गुलदस्ते दी एक बकेट की कीमत जिहड़ी वो ज़्यादा हुंदी है, क्योंकि उहदे भांत भांत दे फुल होंदे ने, तरह तरह की खुशबू हुंदी है, और हर एक आदमी दी, हर एक शख्स की अपनी एक आइडेंटिटी हुंदी है। इस करके भांत भांत दे कीर्तनियां दे नाल जो गुरमत संगीत दे विच हन, जो लाइट म्यूजिक दे विच हन, जो धारनाबद्धी कीर्तन करते हैं, जो अखंड कीर्तनी स्टाइल कीर्तन करते हैं, कीर्तन किसी रूप में भी है। सुरीला कीर्तन जो कन्नां नूं चंगा लगता है उस नूं संगत प्रवान करती है, और इसे करके कीर्तन दरबारां दे विच किसी एक जथे नूं नहीं, भांत भांत के जथियां नूं बुक किया जाता है, क्योंकि तरह तरह की खुशबू चाहिए है, वनगी चाहिए है, जिस दे नाल हर तरह का स्टाइल जिहड़ा है वो लोग सुनन। कई क्लासीकल नहीं समझते, उन्होंने लाइट संगीत की समझ लगती है, हल्का फुल्का उन्होंने गायन का पता लगता है, तो उन्होंने लिए प्रबंधक जन जिहड़े ने उस तरह के कीर्तनियां का प्रबंध करते हैं। पर गुरमत संगीत जो साडा ट्रेडिशन है ये भी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि कई दफ़ा आसान काम बड़ा सौखा होता है, तो लोग चाहते हैं कि आसान रास्ता चुन लीए, क्योंकि क्लासीकल शास्त्रीय संगीत सीखना बड़ा मुश्किल है। हर बंदे का काम नहीं। इस दुनिया के बाग में तरह तरह के फल होंगे, पर सब फलों च रस नहीं होंदा। सारे रागी कीर्तन करने की कोशिश करते हैं, पर सारे ही कीर्तनीय सुरीले नहीं होंगे। ये किसी किसी को सुभाग मिलता है, तो ये रस किसी किसी में सतगुर सच्चे पातशाह भरदा, और संगत उन्होंने प्यार भी बड़ा करती है। जिहदे रस होएगा उसनों ही संगत प्यार करती है, दूसरों भी नवाज देंगे हैं, क्योंकि गुरु घर है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਈ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੱਤਵ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੀਪਾ ਨੇ ਵੀ ਗਾਵਿਆ, ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਗਾਵਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਪੈਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਬਾਬੀ ਰਾਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਕੀਰਤਨ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਤੋਲੰਬਾ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੋਲੰਬੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਲੰਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੋਈ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਯਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮਲੀਨ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਣਗੇ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਸੌਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਉਹ ਧਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕਾ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਗਨੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਧਨ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਡੀਕਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੱਜਣ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੱਗ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਜਣ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਸੱਜਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਧਨ ਸੀ ਸਭ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 9 ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ। ਇਹ ਬਾਂਗ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਂਗ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਾਵਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੁੰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਗਾਉਂਦਾ ਏ? ਭਲਾ ਗਾਉਂਦਾ ਏ, ਜਿਤਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖੜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੌਂਸ ਕੀ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਧਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੌਂਸ ਦੀ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਸੈਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਲੇ ਗਾਵੀਏ ਨਾਨਕ ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਸ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। खून के सोले गाविए नानक रत का कुंगू पाए वे लालो। ਐਮਨਾਬਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਦਪੁਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਦਪੁਰ ਤੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ, ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ। ਜਿਨ ਉਪਾਏ ਰੰਗ ਰਵਾਈ, ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵਖ ਅਕੇਲਾ। ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਗਾਵਲ ਸੀ ਇਹ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਿਆ ਸਿੰਘ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਮਿਰਗਾਵਲ ਭੰਨੀ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ। ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਤੋ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ। ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਰੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਊਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਰ ਪੰਖ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਚੁੰਝ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਊਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 20 ਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਲਰਬਾਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 600 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਗੁਣੀ ਜਨ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਚਾਂਦ, ਭਾਈ ਤਾਬਾ, ਭਾਈ ਮੋਤੀ, ਭਾਈ ਨਸੀਰਾ, ਭਾਈ ਰੱਖਾ ਪਖਾਬਜੀ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ, ਫਖਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਖਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਨਸੀਰਾ ਜੀ ਪਖਾਬਜ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ। ਔਰ ਤਬਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਤਾਦ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਇੱਕ ਘਰਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਰਾਗੀ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੇ ਦਾ ਭਰਾਵ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਔਰ ਇਤਨੀ ਵਜਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼, ਔਰ ਐਸਾ ਸੁਰੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਠ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੋ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਰੰਗੜ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਗੁਣੀ ਤਬਲੀਏ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੋਦਰ ਦੀ ਟਕਸਾਲ, ਠੱਠਾ ਟਿੱਬਾ ਜੋ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਧਰੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਬੜਾ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀਰਤਨੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਸੀ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਗ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਧੂੜ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨਿਰਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਧਰੋਹਰ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜੋ BA ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ 2nd ਸਮੈਸਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਸਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਦਲੀਪ ਚੰਦਰ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ ਸੀ 3 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਰਾਗ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨੀ, ਸਾਰੰਗ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਤਲੰਗ, 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਵਿਸਮਾਦ ਸੀ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਿਰੂਮ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਉਹ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਇਤਨੇ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਔਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀ, ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀ,
ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚਾ ਸੋਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।